This conference will now be recorded. In the study session, we will find out that the Samba version, which version run on the metasploitable. Okay, right? And today we will see how to exploiting the Samba version. That is in the sense by exploiting the Samba version, we will get the root access to the metasploitable and the Kali Linux itself only. Okay. Is it my screen is visible to you properly? Kali. Kalafi, please open the Kali Linux and the metasploitable. Now open the terminal. Open the terminal. Move on to the root user by using the command sudo space su. Just move on to the root user and give the password for Kali. The password is same as like Kali. Okay, in the status session, we will see the Samba version finding. That is in the sense we will find out the Samba version by using this metasploitable. In the sense how to in the sense by simply giving in the Kali Linux console in the terminal the MSF console. The command is the MSF console. Simply giving this command will navigate to the MSF console. The metasploitable. From here we will find out the Samba version of the metasploitable by giving the IP address of the metasploitable by setting the set rhosts command. Okay, from here to find out the Samba version, just search the smb-version. Search smb underscore version by simply giving this command. This will give the command. Just search smb underscore version. Search smb underscore version. So when we are giving this command, it will give the some path to the Samba version. That is auxiliary scanner smb slash smb underscore version. So just use this path. Use auxiliary scanner smb underscore version. Okay, and it goes to the auxiliary scanner Samba version. Now just give me the options
To give me the options, the command is options. That is in the sense show options. Show options. Show options. Show options. So it gives the proper name, that is in the sense the modules available in the Metasploitable regarding the R host and all these things. Just like the target of the host, the R host. R host. So now we will use this R host. R host. Set R host to host. And then set R hosts. After that, we are giving our Metasploitable IP address. Metasploitable IP address. The target of the IP address. Set R hosts. Set R hosts. After that, we are giving the Metasploitable IP address. Okay. Now it will returns to the R hosts. The R hosts. Now run. Now give the command as run. Run command ఇచ్చినప్పుడు నుండి మనకు total గా సాంబా వర్షన్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తుందో ఆ హోస్ట్ ఏదైతే మనకి ఆ సాంబా వర్షన్ సాంబా ప్రోటోకాల్ మీద మనకు వర్క్ అయ్యేది, దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ 10.0.2.5 is అవర్ టార్గెట్ మెషిన్ ఫర్ దోస్ ఏదైతే మనకి 445, దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ద సాంబా ప్రోటోకాల్. ఫర్ దోస్ సాంబా ప్రోటోకాల్ వి విల్ సీ the Samba version. The Samba version is the Samba version 0.2 Debian. This is the Samba version. Okay, this is the way of the finding out the Samba version and the protocols which are run on the same the targeted host. In this manner, we will find out the total port scanning also by using the Nmap. So to exploit in this Samba, the Samba version, we have to set some different types of plugins available in the Metasploitable. అంటే సాంబా అనే version లో మనం యూజ్ చేసే ఏవైతే డిఫరెంట్ ప్లగిన్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో, దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ రిలేటెడ్ టు ద సాంబా వర్షన్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం యూజర్ మ్యాప్ స్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. యూజర్ మ్యాప్ స్క్రిప్ట్ సెర్చ్ will give you this command. Then after that, use auxiliary scanner slash smb slash smb underscore version. Okay, after that options show options. Then set the R hosts to then after that we are giving our Metasploitable target machine IP address. Then run the run command. Yeah, yeah, the for the Metasploitable. Samba
3.0.20 or Debian version. Okay, this is the expected output for to getting the Samba version. Find out the Samba version. Okay, now to exploit in the Samba version, I think all of you please. I will put it in. I will post this. I will give the comment this later to the end of the session. No problem. Don't worry. So to exploit in this Samba, that is in the sense to find out the different plugins available related to the Samba in the Metasploit. We will use the user map script. అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కలీ లైనక్స్ లో మనం మెటాస్ప్లాటబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెటాస్ప్లాటబుల్ టోటల్ గా సిస్టమ్ మొత్తం ఆ కంట్రోల్ అనేది టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడం కోసం ఈ సాంబా వర్షన్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ మెటాస్ప్లాటబుల్ మెషిన్ ఏదైతే ఉందో ద టోటల్ మెటాస్ప్లాటబుల్ మెషిన్ ఇక్కడ మనం రన్ చేసేది మొత్తం కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఖాళీ లైనక్స్ లోనే మనం రన్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ద టెర్మినల్ For this purpose, we are using the Samba exploitation. Okay, here we are using the user map script. That is in the sense in the same MSF console. Just search the user map script. User map underscore script. Search user map underscore script. Search the user map script. Yeah, that is in the exploitation module. ఎక్స్‌ప్లోయిటేషన్ అనే మాడ్యూల్‌లో మనకి యూజర్ మ్యాప్ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఆ యూజర్ మ్యాప్ స్క్రిప్ట్ అనేది మనకి అవైలబుల్‌గా ఉంది. ఓకే. నౌ వి ఆర్ మూవ్ ఆన్ టు ద సేమ్ కమాండ్ అండ్ టు ద సేమ్ మాడ్యూల్. యూజ్ ద ఎక్స్‌ప్లాయిట్ multi-samba user map script. Then enter. We are entered into the user map script. Use exploit multi-samba user map script. Okay. And now again we are using the same options. That is in the sense show options, which are the hosts available in the Metasploit. Show options. So here the target hosts, here we have to give the R hosts. Again the same the previous one. Previous one ఏదైతే మనం యూజ్ చేసామో ద సేమ్ యాజ్ థింగ్ ఆర్ హోస్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసి ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. Okay. Now again the same R hosts space the same metasploitable IP address 10.0.2.5. Then enter. Yeah, set R hosts. Set R hosts to the IP address. Now again run the command. Run. Yeah. Now
స్టార్టెడ్ ద రివర్స్ టీసీపీ ఏదైతే ఉందో రివర్స్ టీసీపీ మొత్తం కూడా మనకండి 10.0.2.15 ద సేమ్ కలీ లినక్స్ ఐపీ అడ్రస్ నుండి మనకి ద సేమ్ యాజ్ థింగ్ 10.0.2.5 అంటే దట్ ఈస్ ఆ మెటాస్ప్లాయిడబుల్ మెషిన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెటాస్ప్లాయిడబుల్ మెషిన్ లోకి ఇప్పుడు రన్ అవుతుందండి. అంటే మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మన కలీ లినక్స్ లోనే సమ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ టూల్స్ యూజ్ చేసి బై యూజింగ్ ద ఎన్మాప్ యూజ్ చేసి ఆ పోర్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏవైతే ఓపెన్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఓపెన్ పోర్ట్స్ కన్సిడర్ చేసి నెక్స్ట్ ఏంటంటే అక్కడికి వచ్చేసరికి మనం ఆ సాంబా వర్షన్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం మనం సాంబా వర్షన్ వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్గా ఏంటంటే ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ డేటా అనేది ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఒక సిస్టమ్ కి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఎస్ఎంబిఐ ప్రోటోకాల్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది గ్రూప్ లో. సో ఈ 139 445 మీద మనకి అవైలబుల్ గా ఓపెన్ పోర్ట్స్ సాంబా వర్షన్స్ రెండు కూడా మనం కన్సిడర్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఏ వర్షన్ మీద మనకి రన్ అవుతుందో చెక్ చేసుకున్నామండి సాంబా వర్షన్. ఆఫ్టర్ దాట్ బై ఎక్స్‌ప్లోయిటింగ్ ది సాంబా ఈ సాంబా వర్షన్ మనం ఎక్స్‌ప్లోయిట్ చేసి ద కంప్లీట్ టేక్ ఓవర్ ఏదైతే ఉందో మనకి దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ మెటాస్ప్లోయిడబుల్ కంప్లీట్ టేక్ ఓవర్ ద సేమ్ కలీ లినక్స్ లో చేస్తున్నామండి. ఇప్పుడు సపోజ్ అప్పుడు అంటే మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది ద టోటల్ గా మెటాస్ప్లాయిడబుల్ మనం ద టార్గెట్ మెషిన్ అదే ఇక్కడ మనకి రన్ అవుతుందండి 10.0.2.5 that is the metasploitable IP address. And when you are giving the same command in the metasploitable, again you will get the same as it is. Suppose I will find out the host name. Host అంటాను host అన్నప్పుడు చూడండి ఇంకా different options are there for this host space -l host space -l. Again it will gives the some total commands. అంటే మనకి ఏంటంటే ఆ టోటల్ గా మెటాస్ప్లాయిడబుల్ అనేది కంప్లీట్ టోకౌట్ తీసుకుంది. ఇక్కడ ఆ మెటాస్ప్లాయిడబుల్ ఉన్న ఫైల్స్ కానీ లేదా మాడ్యూల్స్ కానీ అక్కడ ఉన్న అవైలబుల్ గా ఉన్న మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా మనం సేమ్ లైనక్స్ మెషిన్ మీద మనం రన్ చేసుకుంటాం. ఓకే I think I get a lot of messages. I think I think the already questions are there, and again answers are also there in the chat box. Okay, is there any questions? Or will you understood? Are you understood? Or is there any questions? వచ్చేసరికి మనం టోటల్ గా మెటాస్ప్లాయిడబుల్ కంప్లీట్ టేక్ ఓవర్ మొత్తం కూడా మనం యూజింగ్ ద ఎన్మాప్ అనేది మనం ఎన్మాప్ టూల్స్ చేసి మనం కంప్లీట్ టేక్ ఓవర్ అనేది తీసుకున్నామండి ఇక్కడ. Okay, when you are studying these ports and as well as the protocols, we are familiar with these concepts. జస్ట్ లైక్ మనకి ఆక్సిలరీ అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయండి. ఓకే అండర్స్టూడ్. ఫ్రమ్ దిస్ వీఆర్ టేకింగ్ ద కంప్లీట్ టేక్ ఓవర్ ఆఫ్ ద మెటాస్ప్లాయిడబుల్ అండి. ఇక్కడ చూడండి మనం ఎప్పుడైతే ఆ కమాండ్ రన్ చేసామో ఆ మెటాస్ప్లాయిడబుల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసామో సాంబా వర్షన్ యూజ్ చేస్తుంది. ద కమాండ్ షెల్ అనేది కలీ లినక్స్ నుంచి అంటే కలీ లినక్స్ వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ ద కలీ లినక్స్ ఐపీ అడ్రస్ అండి 10.0.2.15 దిస్ ఇస్ ద కలీ లినక్స్ ఐపీ అడ్రస్. కలీ లినక్స్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి 10.0.2.5 అంటే మెటాస్ప్లాయిడబుల్ దట్ ఈస్ ద టార్గెట్ మెషిన్. అంటే ఫ్రమ్ అటాకర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫ్రమ్ అటాకర్ టు ద టార్గెట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ కమాండ్ షెల్. Okay, and we will find out the total how many modules are available in the metasploitable, and those things are available here itself only. మనకి ఇక్కడే అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. ఆ మెటాస్ప్లాయిడబుల్ అవైలబుల్ గా ఉన్న ఆ టోటల్ ఫంక్షనాలిటీస్ మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా
Suppose here also from here itself only the total functionalities are available in the Kali Linux terminal. Okay. Uh, Understood or any doubts? I think if you are very familiar with the ports and the protocols concepts, you are understood very clearly. Okay, understood or any doubts? If you have any doubts, you can ask me. Or otherwise, we will move on to the next topic. Yeah, రికార్డింగ్ సెషన్స్ అనేవి మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారండి. శ్రీకాంత్ గారు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ద రికార్డింగ్ సెషన్స్, నో ప్రాబ్లం. యా, నో ప్రాబ్లం. ఎక్స్‌పర్ట్ కమాండ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. రన్ బదులు ఎక్స్‌పర్ట్ అనే కమాండ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. నో ప్రాబ్లం. నో ప్రాబ్లం అండి. ఎక్స్‌పర్ట్ అనే కమాండ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. బట్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎక్స్‌పర్ట్ కమాండ్ అనేది ప్రాపర్‌గా సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే వర్క్ అవ్వదు. ఎక్స్‌పర్ట్ అనేది. సో దట్స్ వై ఏంటంటే రన్ కమాండ్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే మెయిన్‌గా యూజ్ చేస్తారు. ఇన్ మెనీ సిట్యుయేషన్ ద రన్ కమాండ్ విల్ వర్క్స్ ప్రాపర్‌లీ. ఆ ఎక్స్‌పర్ట్ అనేది కొన్ని సార్లు వర్క్ అవ్వదండి. ఇన్ సమ్ సిట్యుయేషన్స్. వి వాంట్ టు సీ ఎనీ అవుట్‌పుట్ రిగార్డింగ్ దిస్. ఎక్స్‌పర్ట్ అనేది మనకి ప్రాపర్‌గా సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే వర్క్ అవ్వదు. అందుకని చెప్పేసి మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రన్ కమాండే యూజ్ చేస్తాం. Okay, understood or any doubts? Understood or any doubts? If you are okay, we can move on to the next concept. Or otherwise, if you have any one more time explanation, I will explain. No problem. But you have to know about the ports and the protocols. Ports protocols గురించి కూడా మీకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలిసి ఉండాలండి. Please respond whether you are understood or if you have any doubts or if you have any queries, you can clarify, or otherwise we can move on to the next topic. Okay, fine. Okay, now we will see one more concept. Uh, that is the penetration testing perspective. Penetration testing perspective. So first of all, before we are moving on to the penetration testing. Penetration testing అంటే ఏం లేదండి. అంటే జస్ట్ లైక్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్, సపోజ్ ఒక వెబ్సైట్ ఉందండి. ఆ వెబ్సైట్ ని హ్యాక్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యాక్ ఎ వెబ్సైట్, సో what we are all do first, obtain the IP address. Okay, then IP address ఉంటే మనం డైరెక్ట్ గా హ్యాక్ చేసేయచ్చు అండి. IP అడ్రస్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా మనం హ్యాక్ చేయొచ్చా? ఓన్లీ ఒక IP అడ్రస్ ఉంటే మనం డైరెక్ట్ గా హ్యాక్ చేయొచ్చా?
MAC address wrong. Further information we needed. That is in the sense, suppose if we want to, wait 1 second. ఓకే. పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటేనండి జస్ట్ ఏం లేదండి. మనం ఏవైతే ఆ వల్నరబిలిటీ అసెస్మెంట్స్ ప్లస్ లూప్ హోల్స్ ఇలాంటివన్నీ ఏవిగైతే ఉన్నాయో, అవన్నీ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ ఏమన్నా మనం సమ్ సిమ్యులేటెడ్ టూల్స్ యూజ్ చేసి ఆ వల్నరబిలిటీస్‌ని లేదా సమ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసేది జస్ట్ లైక్ ఎ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్. దిస్ ఈజ్ నౌ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద cyber security, the penetration testing. Suppose if you want to hack a web application, that is web application అంటే నా వెబ్‌సైట్‌ని గాని లేదా ఇలాంటి దాన్ని మనం హ్యాక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. జస్ట్ లైక్ వెబ్ అప్లికేషన్ పర్స్పెక్టివ్‌లో మనం చేయాలనుకున్నప్పుడు వి పెర్ఫార్మ్ సమ్ అదర్ ఆపరేషన్. అండ్ ఆల్సో ఏదైనా క్లయింట్ సైడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు క్లయింట్ సైడ్ అటాక్ అంటారు. నెక్స్ట్ అలాగే ఓఎస్ గానివ్వండి లేదా సర్వర్ సైడ్ అటాక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ సర్వర్ సైడ్ అటాక్ ఇన్ ద హ్యాకర్స్ పర్స్పెక్టివ్‌లో. సపోజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే అండి మనం వెబ్ అప్లికేషన్ మీద కాన్సంట్రేట్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ఇన్ సెన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ దట్ ఎయిమ్డ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ కావండి లేదా వల్నరబిలిటీస్ కానివ్వండి. నెక్స్ట్ అలాగే సమ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్స్, ద పోస్ట్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫాల్స్ అండ్ వల్నరబిలిటీస్ ఏంటంటే వెబ్ అప్లికేషన్‌లో కాంప్రమైజ్ అయినప్పుడు లూప్ హోల్స్ అన్ని కూడా మనం ఫైండ్ ఔట్ చేయడం కోసం పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది మనం ఇవాల్వ్ చేస్తాం. పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే మే ఫాలో సమ్ సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అండి. May follow different series of steps. First of all, if you want to perform this penetration testing in the web application or in any website గురించి మనం ఈ penetration testing perform చేయాలంటే first we have to gather the information regarding the target. మనకి టార్గెట్ ఏదైతే ఉంటుందండి ఆ టార్గెట్ గురించి ఏంటంటే ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలండి. జస్ట్ లైక్ ఏదైనా ఒక వెబ్‌సైట్‌ని మనం హ్యాక్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ వెబ్‌సైట్ యొక్క ఐపీ అడ్రెస్ కానివ్వండి, లేదా ఆ వెబ్‌సైట్‌లో ఉన్న నేమ్ సర్వర్స్, ఆ డీఎన్ఎస్ నేమ్స్, నెక్స్ట్ అలాగే ఆ వెబ్‌సైట్ అనేది ఏదైనా డెడికేటెడ్ సర్వర్ మీద వర్క్ అవుతుందా? లేదా సమ్ షేర్డ్ సర్వర్ మీద వర్కౌట్ అవుతుందా? నెక్స్ట్ యాస్ వెల్ యాస్ సమ్ అదర్ టూల్స్ అండ్ ద సాఫ్ట్‌వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ద వెబ్ అప్లికేషన్. అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ కోసం సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏమేమి యూజ్ చేశారు ఇలాంటి పర్స్పెక్టివ్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే మనకి ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ గ్యాదర్ ఇన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హావ్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ రిసర్చ్ అండ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్స్. దట్ ఈస్ ఇన్ సెన్స్ పోస్ట్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అండ్ పోస్ట్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ వి కాల్డ్ ఇట్ ఇన్ ద సెన్స్ after we are getting all this information regarding the website or any target, we have to perform some research on those. Suppose ఒక వెబ్‌సైట్ ఉందండి. ఆ వెబ్‌సైట్ ఉన్నప్పుడు మనం వెబ్‌సైట్‌ని మనం ఫేస్‌బుక్ గాని లేదా సమ్ అదర్ యూట్యూబ్‌ని మనం హ్యాక్ చేయాలనుకున్నాం. హ్యాక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గ్యాదర్ చేసుకున్నామండి. గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ వి హావ్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ రీసెర్చ్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ నేమ్ సర్వర్స్ మీద కానివ్వండి, లేదా సమ్ ఆ డేటాబేస్ సర్వర్స్ కానివ్వండి, లేదా సమ్ అదర్ టూల్స్ మీద కానివ్వండి. వి హావ్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్స్. And after that, we have to perform the recommendations which are needed to those exploitations. Yeah, I will explain how to gather the explain the okay. And after that, if we are getting all these things, just like the software tools and the domain name servers, and after that the software tools which are used by the website,
if we are getting all these things, we have to perform the remediations. అంటే ఏమన్నా రెమిడియేషన్స్ కానీ ఏంటివి అనేది మనం పెర్ఫామ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద బెటర్ థింగ్. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ద సెక్యూరిటీ మ్యాన్. ఓకే, సో మెయిన్లీ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ ఇన్ ద సెన్స్, మనకి అన్నోన్ వల్నరబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అన్నోన్ వల్నరబిలిటీస్ అనేవి టోటల్ గా మన సిస్టమ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది మెయిన్ గా యూజ్ అవుతుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అనేవి ప్రాపర్ గా ఎఫెక్టివ్ గా ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేయడం కోసం పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లూప్ హోల్స్ కానివ్వండి, లేదా సమ్ థ్రెడ్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ వల్నరబిలిటీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే ఫైర్ వాల్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ రూటర్స్, ఆ డిఎన్ఎస్ నేమ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి ఆ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది మనకి చెక్ చేయడం కోసం ఈ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది మెయిన్ గా యాజ్ అ పెన్ టెస్టర్ కానీ లేదా ఆ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది ఈ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తారండి. ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ మీద కానివ్వండి, లేదా వెబ్సైట్ కానివ్వండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పెర్ఫార్మ్స్ ద పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. అండర్స్టూడ్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? అర్థమైందండి. ఆ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అసలు పర్స్పెక్టివ్ ఎందుకు, లేదా అసలు పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు? అండర్స్టూడ్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? యూజ్ అంటే ఏం లేదండి, మాకేంటంటే వల్నరబిలిటీస్ కానీ లేదా లూప్ హోల్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామండి. సపోజ్ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ యాప్ అనేది, ఒక వెల్ నోన్ యాప్ అనేది డిజైన్ చేశారు. సపోజ్ యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఆర్ యాజ్ ఏ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ కింద మీరేంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక వెబ్సైట్ అనేది లేదా ఒక అప్లికేషన్ కానీ బిల్డప్ చేశారు. బిల్డప్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ త్రూ గ్లోబల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇన్ సెన్స్ ద టోటల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఓవర్. యూ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ద టోటల్ డిఎన్ఎస్ నేమ్స్ కానివ్వండి, లేదా ఫైర్ వాల్స్ కానివ్వండి, పోర్ట్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద సర్వర్ సెక్యూరిటీ కానివ్వండి, లేదా ఆ డేటాబేస్ సెక్యూరిటీ కానివ్వండి, సెక్యూరిటీ అన్ని కూడా మీరు హ్యాకర్స్ కి ఎవరికి కూడా రీచ్ అవ్వకుండా మీరు ప్రాపర్ గా సెట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆ వెబ్సైట్ ని మీరు గ్లోబల్ చేయాలి. అలా గ్లోబల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు గ్లోబల్ చేసే ముందు ఏంటంటే జస్ట్ if you are performing this penetration testing, it will gives the effective output. అంటే పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అండి, అది మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ కానీ లేదా సమ్ అదర్ వెబ్సైట్ కానీ మనకేంటంటే ఎఫెక్టివ్ గా ఉందో లేదో తెలుస్తుందండి. ఎఫెక్టివ్ గా ఉందో లేదో తెలుస్తుంది. రీసెంట్లీ ఇన్ ద 2018 ఆర్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ డేస్ ఏంటంటే ఆహ్, ఇది బోయింగ్ 777 వాళ్ళు ఏంటంటే అండి సిస్టమ్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళ ఫ్లైట్ ఒకటి డిజైన్ చేసి వాళ్ళేంటంటే హ్యాకర్స్ అనేది ఛాలెంజ్ ఇచ్చారండి. ప్లీజ్ హ్యాక్ అవర్ మెషిన్స్. అంటే వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన ఫ్లైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ ఫ్లైట్స్ అనేవి వాళ్ళు హ్యాక్ చేయమని చెప్పేసి నెక్స్ట్ అలాగే ఎవరైతే హ్యాక్ చేస్తారో హ్యాక్ చేసిన వాళ్ళకి సమ్ ప్రైజ్ మనీస్ అండ్ రివార్డ్స్ కూడా వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారండి. పబ్లిష్ చేశారు. ఎందుకనండి వాళ్ళు ఇలా చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి? అంటే ఇలా పెర్ఫార్మ్ చేయడం అంటే ఈళ్ళు యూజ్ ఏంటంటే అండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే లూప్ హోల్స్ అనేవి ఏమేమి లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి మన సిస్టమ్‌లో, లేదా మనం డిజైన్ చేసిన అప్లికేషన్ కానివ్వండి, లేదా మనం డిజైన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్‌లో కానివ్వండి, లూప్ హోల్స్ ఏమున్నాయి. అలాంటి లూప్ హోల్స్ ఏమైనా మనం ఫైండ్ ఔట్ చేసినప్పుడు వి హావ్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ అదర్ బెస్ట్ ఆప్షన్స్. అంటే సమ్ అదర్ బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ లూప్ హోల్స్ ఏంటంటే మనం అగైన్ డిజైన్ చేసి, ఆ తర్వాత మనం క్రియేట్ చేసిన త్రూ పబ్లిష్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ ఇన్ త్రూ గ్లోబల్ చేస్తాం. ఓకే. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక వెబ్‌సైట్ మీరు డిజైన్ చేశారు. వెబ్‌సైట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత వెబ్‌సైట్‌కి ఏంటండి మనకి ఒక డీఎన్ఎస్ నేమ్, ప్రాపర్ డీఎన్ఎస్ నేమ్ సపోజ్ సమ్ వెబ్‌సైట్.కామ్ అని చెప్పేసి ఒక డీఎన్ఎస్ నేమ్ అనేది బై చేసి మీరు
బై చేసి మీరు ఈ వెబ్సైట్ ని గ్లోబల్ చేశారండి. ఇది ఈ గ్లోబల్ ఇన్ ద సెన్స్ డిప్లాయ్ చేశారు. డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ వెబ్సైట్.com అనే డిఎన్ఎస్ ఏదైతే ఉందో వెబ్సైట్.com అనే డిఎన్ఎస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఎన్ఎస్ ముందు మీకు ఇలా డిఎన్ఎస్ అనేది సపోజ్ 10.0.1.4.7 దిస్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి డొమైన్ నేమ్ అనేది మీరు బై చేసి ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ కానివ్వండి, అప్లికేషన్ కానీ మీరు గ్లోబల్ చేశారు. గ్లోబల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 10.0.4.7 అనే ఐపీ అడ్రస్ మీద ద సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ మీద డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ అనేవి రన్ అవుతాయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద షేర్డ్ సర్వర్ అనేది కనుక మీరు యూజ్ చేశారంటే యూజ్ చేసినప్పుడు ద సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఈ సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ మీద మనకేంటంటే డిఫరెంట్ ద సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ అనేవి రన్ అవుతాయి. అలాంటి వెబ్సైట్స్ అనేవి రన్ అయ్యేటప్పుడు మనకేంటంటే సపోజ్ సమ్ క్రాకర్ లేదా సమ్ హ్యాకర్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇన్ ఎనీ అదర్ వెబ్సైట్ ఏదో ఒక ఈ అమంగ్ సపోజ్ ఒక 100 వెబ్సైట్స్ ఈ సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ మీద రన్ అయినప్పుడు 100 సైట్స్ కూడా ఇఫ్ ఎనీ హ్యాకర్ గెట్ ఇన్ ఎనీ వెబ్సైట్ then there is a possibility to enter into your website also. So to gain or to perform or to know these vulnerabilities, we have to perform the penetration testing. Penetration testing కానివ్వండి, అండ్ penetration testing లో డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉన్నాయండి. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం ఏంటంటే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? Understood or any doubts? The penetration testing perspective. Penetration testing అనేది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి okay. Now the first point in the penetration testing perspective, the first point, that is in the sense the information gathering. The information gathering in the sense to find out the IP addresses, the domain names, and the technologies used for the website or application, and as well as the DNS records and other websites run on the same server, as well as the files, the subdomains, and the dictionaries and different activities. First of all, you have to gather the information. Okay, this is a information gathering process. So information gathering lo andi first here we have one tool who is that domain tools. Who is that domain tools? Who is that domain tools అనే ఒక టూల్ ఉందండి మనకి. ఏంటంటే మన డొమైన్ నేమ్ కానీ లేదా ఐపీ అడ్రస్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద సర్వర్స్ అండ్ what we call it as the website, other websites run on the same server, the total information we will get here. సపోజ్ hackme.org అని చెప్పేసి ఒక వెబ్సైట్ ఇస్తున్నాను నేను. hackme.org అనేది ఒక వెబ్సైట్ ఇస్తున్నాను. If you have give any website on your wish, no problem. ఏ వెబ్సైట్ గురించి అయినా సరే మీరు చెక్ చేయొచ్చండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. బట్ ఏంటంటే చెక్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇల్లీగల్ గా యూజ్ చేయొద్దండి. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ ఈజ్ a legal issue, no problem. But the information user perspective is the illegal process. The information మీరు illegal process యూజ్ చేస్తే మాత్రం that is the illegal issue. So suppose here I am giving the command, the
hackme.org. hackme.org అని చెప్పేసి ఒక వెబ్సైట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. వెబ్సైట్ ఇచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఐఎమ్ సెర్చింగ్. Yeah, it will gives the total the record set for the hackme.org website. hackme.org అనే వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా, అంటే ఆ రిజిస్టర్ ఎవరు, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రమ్ ద డేట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టేటస్ అండ్ ఆల్సో ద నేమ్ సర్వర్స్ అండ్ ఆల్సో ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద డొమైన్, ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే అండి, ఐపీ అడ్రస్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూడండి 175 అదర్ వెబ్సైట్స్ ఆన్ ద సేమ్ సర్వర్. 175 అదర్ వెబ్సైట్స్ ఆన్ ద సేమ్ సర్వర్. అంటే మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టూ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉంటాయండి. వన్ ఈస్ డెడికేటెడ్ సర్వర్ and another one is the shared server. This is the shared server. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి నీడ్ సర్వర్ అండి. ఫస్ట్ మనకు సర్వర్ కావాలి. సర్వర్ కావాల్సినప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే సర్వర్ డెడికేటెడ్ సర్వర్, షేర్డ్ సర్వర్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ద సర్వర్. అండ్ సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ద డెడికేటెడ్ సర్వర్, యా నో ప్రాబ్లం, దిస్ ఈజ్ లీగల్. ఇబ్బంది ఏం లేదండి. ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ వెబ్సైట్ గురించి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు అంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు. బట్ ఏంటంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు లీగల్ గా యూజ్ చేసినప్పుడు, దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ ద బ్యాడ్ మేనర్ లో యూజ్ చేస్తే మాత్రం దట్ ఈస్ ద ఇల్లీగల్ ఇష్యూ. సో కమింగ్ టు అవర్ పాయింట్, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ సర్వర్స్ అండి. అంటే వెబ్సైట్ ని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు డెడికేటెడ్ సర్వర్ లో హోస్ట్ చేయాలా లేదా షేర్డ్ సర్వర్ లో హోస్ట్ చేయాలా? డెడికేటెడ్ సర్వర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అంటే మనకేంటంటే ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఉండి ఓన్లీ మన హౌస్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఓన్లీ ఒక సర్వర్ బై చేసినప్పుడు ఆ సర్వర్ లో ఓన్లీ అవర్ డేటా, మన డేటా మాత్రమే ఉంటుందండి. అంటే వేరే వాళ్ళ డేటా దీనిలో స్టోర్ చేయడం కానీ లేదా వేరే వాళ్ళ డేటా బేస్ కానీ ఇందులో స్టోర్ చేయడం కానీ ఇలాంటి పాసిబిలిటీస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఉన్నమాట డెడికేటెడ్ సర్వర్ లో. దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అవర్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్. నెక్స్ట్ షేర్డ్ సర్వర్ పర్స్పెక్టివ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అండి, జస్ట్ లైక్ ఒక అపార్ట్మెంట్ లాగా అండి. అపార్ట్మెంట్ లో కనుక మనకి ఒక ఫ్లాట్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో, లైక్ ఏంటంటే షేర్ సర్వర్ మీద ద సేమ్ సర్వర్ దే మే గివ్ ఫర్దర్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్. అంటే డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ కి ఏంటంటే అండి, ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే వాళ్ళు సర్వర్ అనేది షేర్ ఇస్తారండి. బట్ ఏంటంటే షేర్ సర్వర్ ఈజ్ somewhat secured, less secured the shared server. Okay, and here this is the shared server. This website will be hosted on the shared server, and also the IP location, and as well as the domain status. The domain name, registry domain, register who is .antex.d. Next is updated date, the creation date, and also the expiration date ఏమి ఇవ్వలేదండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కాంటాక్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి, కాంటాక్ట్ ఫోన్ నెంబర్, domain status, and all these things, and all this information we will gather from this side.
ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఐపీ అడ్రస్ మనకి వచ్చేసరికి 175 అదర్ సైట్స్ అనేవి ఏవైతే రన్ ఉన్నాయో రన్ అయ్యే సర్వర్స్, దట్ ఈస్ రన్ అయ్యే వెబ్సైట్స్ రన్ అయ్యే వెబ్సైట్స్ బై ద రివర్స్ ఐపీ అంటే రివర్స్ ఐపీ ఆ లుకప్ ద్వారా మనం చెక్ చేయొచ్చండి. అంటే ఏమేమి అదర్ వెబ్సైట్స్ ఆ 175 సైట్స్ అనేవి కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు రివర్స్ ఐపీ. జస్ట్ వీ హ్యాడ్ వన్ మోర్ టూల్, దట్ ఈస్ రివర్స్ ఐపీ లుకప్. రివర్స్ ఐపీ లుకప్ అని మనం బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు రివర్స్ ఐపీ లుకప్ hackerstarget.com లో జస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ బ్రౌజ్ చేస్తే we will find out the total other sites running on the same server. ఈ ఐపీ అడ్రస్ కనుక మనం ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు just paste and find the DNS record set by using the IP address. You will get the total DNS records ఏవైతే ఉంటాయో ఆ records అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. records ప్లస్ నేమ్ సర్వర్స్ ప్లస్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి డిఎన్ఎస్ మ్యాపింగ్ అప్పుడు వస్తున్నాయండి. DNS మ్యాపింగ్ అప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద 2 more minutes for you. You can perform. We'll just practice అండి. Just practice. If you have any doubts, you can ask me. సార్ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా లొకేషన్ ట్రేస్ చేయొచ్చు కదా, రివర్స్ ఐపీ ద్వారా మనం లొకేషన్ ట్రేస్ అవ్వకుండా చేయవచ్చా? చేయొచ్చండి. ఆ డొమైన్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ లైక్ ఆ డొమైన్ అంటే మనం ఏదైతే ఉందో మనం యూనిక్. సపోజ్ మీరు ఒక స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, మేము స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు మాకేంటి ఒక రోల్ నెంబర్ కానీ లేదా ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ కానీ ఒకటి ఇస్తారు. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇస్ ద యూనిక్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్. బట్ ఏంటంటే ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ నేమ్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసి మనం ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు గూగుల్ ఉందండి. గూగుల్ ఏం చేస్తున్నాం, మనం సెర్చ్ ఇంజిన్ ఏదైనా ఓపెన్ చేసి జస్ట్ లైక్ google.com అని మనం బ్రౌజ్ చేస్తున్నాం. google.com ఆర్ facebook.com అని మనం బ్రౌజ్ చేస్తాం. బ్రౌజ్ చేసేటప్పుడు మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో దీనికి ఒక పర్టికులర్ గూగుల్ కి ఫేస్బుక్ కి ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మనం ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చినా మనకి ఆ వెబ్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ పేజ్ లేదా ఫేస్బుక్ లాగిన్ పేజ్ అనేది డైరెక్ట్ గా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందండి. బట్ ఏంటంటే ఆ సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మనకి ఏంటంటే నార్మల్ గా ఒక నేమ్ కి ఆ వెబ్సైట్ నేమ్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసేది ద డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అండి. డొమైన్. ఓకే, యూ కెన్ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. అండ్ డోంట్ యూజ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇల్లీగలీ అండి. అంటే మనకి ఫేస్బుక్ లోనో లేదా యూట్యూబ్ లోనో లేదా సమ్ అదర్ గూగుల్లోనో ఏమన్నా ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా యూ డోంట్ డూ లైక్ దట్ అండి, సమ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ కోసం. ఓకే, హ్యాక్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి చేయొద్దండి. నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. వీడియోస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అలాంటి వీడియోస్ చేసి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు మిస్యూజ్ చేయొద్దండి. డోంట్ మిస్యూజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్.
అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు మిస్యూజ్ చేసినా కానీ సార్ దట్ ఈస్ రివర్స్ ద ఐపీ అంటే మీరు ఐపీ అడ్రస్ అక్కడ టైప్ చేసి లింక్స్ చూపించారు అంతేగాని రివర్స్ ఐపీ అంటే ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ చేయడం చూపించలేదు సార్. రివర్స్ ఐపీ ఇన్ ద సెన్స్ అక్కడ మీరు సెర్చ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మన రివర్స్ ఐపీ అంటే మన ఐపీ అడ్రస్ ఏం చేంజ్ చేసి మళ్ళీ చూపించలేదు కదా సార్, అది ఎలా సార్? జస్ట్ ఏంటంటే లుకప్ అండి, ఆ సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ మీద సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ మీద మనకి ఏంటంటే ఏమేమి వెబ్సైట్స్ రన్ అవుతున్నాయో మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఇది యూజ్ చేసామండి. ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా సార్? ఏపీ అడ్రస్ అండి, మన సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ హైడ్ చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా ఎలా సార్? వేరే వాళ్ళు హ్యాక్ చేయకుండా వాళ్ళకి కనబడకుండా చేయాలంటే అంటే మీ ఐపీ అడ్రస్ అసలు కనిపించకూడదా? ఎస్ సార్. అంతేనండి మీరు అనేది. మీ ఐపీ అడ్రస్ మీకు అసలు కనిపించకూడదు అంటే మరి మీరు ఇంటర్నెట్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతారండి? మనకేంటంటే అండి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే మనకి ఓకే ఓకే కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి ఏంటంటే మనకి సర్వర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ ప్రాసెస్ వస్తుందండి. సర్వర్ డిజైన్ పర్టికులర్ సర్వర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ వస్తుంది. యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద సర్వర్స్. సర్వర్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అనే రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి మనకి. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అనే మనకి రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే పబ్లిక్, ఓకే ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అనే రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి. పబ్లిక్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు మనకి వెబ్ సర్వర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏం చేయండి మనకి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనేది మనకి మెయిన్ ఉండాలి. అంటే ఎవరైనా సరే మనకి యాక్సెస్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్ గా మన పేజ్ ఏదైనా లాగిన్ అవ్వడం, అదే లాగిన్ పేజ్ ఏదైనా కనిపించడం, లేదా సమ్ అదర్ మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసినా కానీ మనకి ఏం సరే ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. బట్ ఎప్పుడైతే మన డేటా కానివ్వండి లేదా మన ఐపీ అడ్రస్ గా మనం ప్రైవేట్ చేస్తామో, ప్రైవేట్ చేసినప్పుడు బయట నుంచి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ట్రాఫిక్ అనేది మనకి ఈజీగా బయట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ గెట్ బ్యాక్ చేయలేదు మనది మనం ప్రైవేట్ చేసినప్పుడు. అది దట్ ఈస్ ఆల్సో అండర్ కాన్సెప్ట్. అది పబ్లిక్ సబ్నెట్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అని చెప్పేసి అదొక సమ్ అదర్ కాన్సెప్ట్. Okay. And suppose if you are searching, if you are researching on different on this website, ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ మీద మీరు హ్యాక్ చేయాలనుకుని దాని మీద మీరు రీసెర్చ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మీరు ఎవ్రీ టైం ఎట్ ఏ టైం కూడా ఆ వెబ్సైట్ ని మీరు ఎవ్రీ టైం బ్రౌజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే సైమల్టేనియస్ గా ద నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే అండి ఆటోమేటిక్ గా మీ ఫుట్ ప్రింట్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు మీ ఫుట్ ప్రింట్ ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈజీగా పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఆ టోటల్ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టోటల్ వెబ్సైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక కాపీ కింద ఏంటంటే మన లోకల్ మెషిన్ లో మనం స్టోర్ చేసుకుని మనం వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు అండి. దానికోసం ఏంటంటే వీ హ్యాడ్ వన్ tool that is also the wonderful tool used by the any hacker ఎవరైనా సరే అండి యూజ్ చేసే టూల్ అండి హెచ్టీ ట్రాక్ వెబ్సైట్ కాపీర్ అండి. ఎథికల్ హ్యాకర్ కానివ్వండి లేదా బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్ కానివ్వండి ఎవరైనా సరే యూజ్ చేసేది ఏంటంటే మెయిన్ గా హెచ్టీ ట్రాక్ అనే వెబ్సైట్ కాపీ టూల్ అనేది యూజ్ చేస్తారండి. హెచ్టీ ట్రాక్ వెబ్సైట్ కాపీర్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అండి సపోజ్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్ కనుక మనం హ్యాక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బట్ ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ లేదా వెబ్సైట్ మీద ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు మన నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేవి మనం లాగిన్ అవ్వడం కానీ లేదా సెర్చ్ చేయడం కానీ దాని ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా జరుగుతుంది.
బట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఎస్టీ ట్రాక్ వెబ్సైట్ కాపీ ఏంటంటే మన లోకల్ మెషిన్ లో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇది దిస్ ఇస్ ఆల్సో జస్ట్ లైట్ వెయిట్ అండి. జస్ట్ ఒక 5 MB లేదా 3 MB ఉంటుంది అంతే. జస్ట్ ఏంటంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని మనం రన్ చేసుకోవచ్చు అండి మన లోకల్ మెషిన్ మీద. ఎస్టీ ట్రాక్ లో ఏంటంటే ఏదైతే మనకి వెబ్సైట్ ఉందో వెబ్సైట్ ఆ టోటల్ వెబ్సైట్ కంటెంట్ మొత్తం కూడా మనం సేమ్ ఎస్టీ ట్రాక్ వెబ్సైట్ లోకి జస్ట్ ఏంటంటే డంప్ చేసుకుని మనం వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, ఎస్టీ ట్రాక్ వెబ్సైట్ కాపీ అంటారు. దిస్ ఇస్ ద వండర్ఫుల్ టూల్ యూజ్డ్ బై ఎనీ హ్యాకర్. వెబ్సైట్ కాపీ అండి అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెబ్సైట్ ఎలా అయితే ఉందో ద సేమ్ వెబ్సైట్ ఏంటంటే మనకి మన లోకల్ మెషిన్ లో జస్ట్ ఒక కాపీ లాగా యూజ్ అయ్యి అంటే ఏమేమి టూల్స్ అక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏవైతే టూల్స్ ఉన్నాయో ఆ టూల్స్ అన్ని కూడా మనకి సేమ్ మెషిన్ లోనే మనం వర్కౌట్ చేసుకుని మనం వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు అండి. జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ దట్. జస్ట్ ఎస్టీ ట్రాక్ వెబ్సైట్ కాపీకి వెళ్ళి జస్ట్ చెక్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ గెట్ ఇట్. Okay, I will give you the 2 minutes time. You can just check it. Hashtag లోకల్ మెషిన్ ఇలా ఉంటుందా అండి? చూపిస్తాను. ఐ థింక్ whether I am downloading or not. Yeah, ఎస్టీ ట్రాక్ వెబ్సైట్ కాపీ. నౌ యూ డోంట్ డూ దట్ అండి. జస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇలా ఉంటుందండి ఎస్టీ ట్రాక్ వెబ్సైట్ కాపీ అని చెప్పేసి మన లోకల్ మెషిన్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆఫ్లైన్ బ్రౌజర్ ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఏదైనా సరే మన వెబ్సైట్ ని కనుక జస్ట్ సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పేసి ట్రైనింగ్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆ వెబ్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో మనం బ్రౌజ్ చేయాలనుకున్న ఆ వెబ్ అడ్రస్, ఆ టోటల్ వెబ్ అడ్రస్ ఇక్కడ వచ్చి మనం ఏంటంటే జస్ట్ ఓకే మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ టోటల్ కంటెంట్ మొత్తం కూడా వెబ్సైట్ లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ మన లోకల్ మెషిన్ లోకి వచ్చేస్తుందండి. జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే సపోజ్ which website I can give, suppose some tutorials point and some tutorials point. సమ్ ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ అనే వెబ్సైట్ ఉందండి. ఈ ట్యూటోరియల్ పాయింట్స్ అనే వెబ్సైట్ మీద నేను రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటే ఎవ్రీ టైం నేను లాగిన్ అయినప్పుడు అండి, ఎవ్రీ టైం లాగిన్ అయితే నా డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్స్ కానీ లేదా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఐ థింక్ ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ పైథాన్ మోడల్ పాయింట్ పైథాన్ ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ పైథాన్ మీద రీసెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. గ్యాదర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎవ్రీ టైం జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం ఈ వెబ్సైట్ నేను బ్రౌజ్ చేయకుండా జస్ట్ ఏంటంటే ఈ హిస్టరీ ట్రాక్ అనే వెబ్సైట్ అనేది నాకు ఏంటంటే యూజ్ అవుతుందండి. జస్ట్ లైక్ ఈ హోమ్ కానివ్వండి, ఓవర్ వ్యూ, అలాగే లూప్స్, నెంబర్స్, స్ట్రింగ్స్,
ఇలా ఏవైతే ఉందో ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ లోకల్ మెషిన్ లోనే మనకు వచ్చేస్తున్నాయి. జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉన్న యూఆర్ఎల్ నవ్ దిస్ టైమ్ యూ డోంట్ డూ దట్ అండి. మీరేం చేయొద్దు. జస్ట్ అంటే ఇక్కడ యాడ్ యూఆర్ఎల్ అని వచ్చి ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టోటల్ ఆ ఫంక్షన్ యూఆర్ఎల్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండి. క్లిక్ ఆన్ ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్, క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. టోటల్ గా ఫంక్షన్స్ మొత్తం ఏంటండి కొన్న ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే మన లోకల్ మెషిన్ లో ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం కూడా ఎదర్ షుడ్ బి వెబ్సైట్ ఏదైతే వెబ్సైట్ కి నేను కనెక్ట్ అవ్వకుండా ద టోటల్ పాయింట్ ఏవైతే నేను పెర్ఫామ్ చేయకుండా పెర్ఫామ్ చేసేయన్ని ఇక్కడ మన లోకల్ మెషిన్ లో ఇక్కడ మనం పెర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ద HT track will be used. HT track this is just like a simple website copier. ఓకే, యూ డోంట్ డూ దట్ అండి. మీరేం చేయొద్దు. జస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఐడియా కోసం మీకు ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నానండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే టూల్స్ కానివ్వండి లేదా సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానివ్వండి రిగార్డింగ్ ద వెబ్సైట్, అంటే ఆ వెబ్సైట్ వచ్చేసరికి ఏమేమి టూల్స్ యూజ్ చేసింది లేదా సమ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో వెబ్సైట్ అనేది ఉంది, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవడం కోసం వీ హ్యాడ్ వన్ మోర్ టూల్ దట్ ఈస్ ఏ netcrafts.com, sites.netcrafts.com, sites netcrafts I think. Yeah, sitereport.netcraft.com, sitereport.netcraft.com, sitereport.netcraft.com. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం సపోజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇస్తే మనం ఏదైతే మనం ఇవ్వాల్సిన ఆ డొమైన్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా, అంటే ఈవెన్ టూల్స్ లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టోటల్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. నెట్వర్క్ pre-delegation, the total process. So I will give you the URLs for you. Sitereports.netcraft.com. And also one more is also there, that is httrack.com. httrack.com. Another one is hackertarget.com. hackertarget.com. You can just practice and you can just practice. I can take 2 more minutes. You can just practice. And another one is whois.domain tools. Use.domain tools, and one more thing is also there, and one more tool is also there. That is I forgot that, and I am remembered. I will tell you. And one more is that is also the one wonderful tool. That is also gives the total information regarding the websites or anything. That is also, and one more tool is also there. This time I forgot. Which tool? Okay, when I'm remembering, I will tell you. Okay, yeah, that is droptex.com. droptex.com. Yeah, droptex.com. droptex.com. అంటే ఐపీ అడ్రస్ కానివ్వండి, డొమైన్ నేమ్స్ కానీ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే మనకి పోస్ట్ నేమ్స్
ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం రాప్టెక్స్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద వండర్ఫుల్ టూల్, raptex.com. raptex.com లో కూడా మనకి ఏంటండి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ లో రిగార్డింగ్ ద వెబ్సైట్ నేమ్, the host names, the DNS names, and the name servers, the ANN servers, the CNAME servers, ఇలాంటి సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. raptex.com, yeah, raptex.com. This is also the wonderful tool to collect the information. We can practice. Also we had one more tool is also there, that is Wayback Machine అని చెప్పేసి మనకి వన్ మోర్ టూల్ ఒకటి ఉందండి. Wayback Machine, archive.org. అంటే టోటల్ గా ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్, ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనకి ఏంటంటే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది దీనిలో. జస్ట్ వేబ్యాక్ మెషిన్ అంటారు. వేబ్యాక్ మెషిన్ ఇంటర్నెట్ ఆర్కైవ్ అండి. డిజిటల్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. అంటే డ్యూరింగ్ ద టైం ఫిషింగ్ సైట్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి స్నాప్ షాట్స్ ఆల్సో. అంటే ఆ టైంలో ఎలా ఉంది మనకి ఎనీ సిచ్యుయేషన్. సపోజ్ hackme.org. This is also the wonderful tool used by the ethical hackers. చూడండి, అంటే ఫ్రమ్ which time to which time this tool was used. In June 15, one snapshot is there in the hackme.org in the 2015. The June 5, 2015. This is the snapshot. అంతే అండి, ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కూడా లేదు. జస్ట్ ఏంటంటే ఏదో ఒక ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫ్లాగ్స్, ఒక ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి అంతే. అంటే ఓన్లీ ద hackme.org అనే వెబ్సైట్ ఇలాగే ఉందండి. సపోజ్ రీసెంట్ గా ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు ఏంటిది, ఫ్లిప్కార్ట్ 10 days సేల్. Totally we had 9,97,059 captures are there. Flipkart.com మీద. And here also some more site is there. That is also regarding sucal.com. For the Flipkart.com sale, totally we had 9,97,000 captures. Yeah, from 2010 onwards, the total internet archiving is very high. చూడండి, 2007, 2018, 8, 2009, 2010 లో it should be less, very less, and after that the total captures are very high from 2012 onwards, 2013, the 2020 also it will be very high. The information regarding the
uh, in the 2013, and this is the just calendar map. I think in the August and in the December, the total internet archives are very high. Also in the August 13, there are 5 snapshots are there. So if you are clicking on the snapshots, it will also gives the information regarding the snapshots. That is in the sense how many deals are there, during the time. Yeah, this is the Independence Day upfront and Independence Day upfront ఆ టైంలో అప్పుడు ఏంటంటే సైట్ అనేది ఇలా ఉందండి 100% ఆఫ్ అండి. Okay, this is also one of the interesting tool. You can go through that, and also during that time the site was like this. సైట్ అనేది ఇలా ఉందండి అప్పుడు. In this manner, we will collect the information regarding the any website. Suppose ఈ టైప్ లో మనం ఏంటంటే అండి, సపోజ్ ఏదైనా ఫిషింగ్ సైట్ మనం డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఫిషింగ్ సైట్ డిజైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఎవరైనా సరే యూజర్స్ ఉన్నారనుకోండి, యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, యూజర్స్ వచ్చేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే నవ్ డేస్ ఈవెన్ దో illiterate people also they may can use those e-commerce websites. వాళ్ళకి ఏంటంటే అండి, సపోజ్ ఈ లోగో ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ అలాగే ఆ వెబ్సైట్ ఎలా ఉంది, ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలియదండి, ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, సపోజ్ ఏంటంటే మీరు ఫ్లిప్కార్ట్.కామ్ నేమ్ కొద్దిగా మనం చేంజ్ చేసి జస్ట్ ఇలాంటివి సైట్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఓన్లీ పేమెంట్ ఆప్షన్ పెట్టేసి దే మే కెన్ ద హ్యాకర్స్ కెన్ డిజైన్ ద ఫిషింగ్ సైట్స్ డిజైన్ చేసి ఏంటంటే ఆ ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ కోసం ఏంటంటే మెయిన్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇలా మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే డిజైన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ ఉన్న పేమెంట్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ఆప్షన్స్ కానీ డైరెక్ట్ గా ఏంటంటే పేమెంట్ చేస్తే వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళిపోవడం కానీ మనీ కానీ, అంటే దట్ ఈస్ ద హ్యాకింగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ టూల్. జస్ట్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లోర్. I will give you the URLs. Okay, understood or any doubts? Okay, in this manner we will collect the information regarding any target. Okay, and okay, to perform the penetration testing, I have to follow some testing methodologies, just like OWASP కానివ్వండి, లేదా some open source security testing methodology, and PTF model or SAF. Or SAF, security assessment framework, the different PCI DSS, payment card industry and data security standards. Okay, this kind of okay, wait for 1 second. These are all the main testing methodologies in the penetration testing perspective. So in this penetration testing perspective, we may follow mainly the OWASP top 10.
the WASP top 10. That is in the sense Open Web Application Security Project. ఓకే, సపోజ్ ఏంటంటే ఆ పెంట్రేషన్ టెస్టింగ్ మనం పెర్ఫామ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. దీనికోసం ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ వైడ్ గా ఆ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇన్ ద పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ యూ హ్యావ్ టు పెర్ఫామ్ దీస్ ఆపరేషన్స్. అంటే ఒక సపోజ్ ఒక టాప్ 10 వల్నరబిలిటీస్ అన్ని వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేసి ఏంటంటే ప్రపోజ్ చేస్తారండి. ప్రీవియస్ గా అయితే ఈ WASP టాప్ 10 ఏవైతే ఉందో ఓపెన్ వెబ్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో ప్రీవియస్ గా 2013 లో ప్రపోజ్ చేసింది అండి. జస్ట్ లైక్ దిస్ ఆర్ ద 10 వల్నరబిలిటీస్. జస్ట్ లైక్ ఇంజెక్షన్ కానివ్వండి, లేదా బ్రోకెన్ అథెంటికేషన్ అండ్ సెషన్ మేనేజ్మెంట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్, ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్సెస్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే 2013 లో ప్రపోజ్ చేసింది. అంటే బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఆల్ ద వల్నరబిలిటీస్ మెయిన్ గా ఏంటంటే మనం పర్ఫామ్ చేయాలని చెప్పేసి పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ లో 2013 లో ప్రపోజ్ చేశారు. రీసెంట్ గా అందరూ కూడా పెనిట్రేషన్ టెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ గా ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే 2017 WASP టాప్ 10 ఈ అవుతారండి మెయిన్ గా. అంటే ఈ ఇష్యూస్ అనేవి మెయిన్ గా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. ఫాలో కానివ్వండి, బ్రోకెరికేషన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెషన్ డేటా, సెన్సిటివ్ డేటా ఎక్స్పోజర్, XML entities, broken access control, security misconfiguration, and also insecure deserialization, using components with unknown vulnerabilities. Next వచ్చేసరికి insufficient logging and monitoring. ఈ ఇన్సెక్యూర్ డిసెరియలైజేషన్ అండ్ ఇన్సఫిషియంట్ లాంగ్ అండ్ మానిటరింగ్ అనేది రీసెంట్ గా యాడ్ చేసినవి. అదొకటి XML యాక్షనల్ ఎంటిటీస్ అనేవి. ఫ్రమ్ ద 2013 కన్సిడరింగ్ ద ఇన్సెక్యూర్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ రిఫరెన్సెస్ ప్లస్ లెవెల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అనేది రెండు కూడా మర్చ్ చేసేయండి. బ్రోకెన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అనేది మర్చ్ చేసేయండి. బట్ ఏంటంటే మెయిన్ గా ఇంజెక్షన్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఏం లేదండి. సపోజ్ ఏంటంటే మనం పెన్ టెస్టింగ్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ సినారియోస్ అండి. ఆ సినారియోస్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుందంటే సమ్ SQL కమాండ్స్ కానీ లేదా సమ్ SQL టూల్స్ కానీ అలాంటివి వర్క్ చేసానంటే పర్టికులర్ గా సమ్ కోడ్ అనేది ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ డేటాబేస్ అనేది మనం వల్నరబుల్ కాదని చెక్ చేయడం కోసం మనం పెర్ఫామ్ చేస్తాం. ఇంజెక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్. ఓకే, అండ్ బ్రోకెన్ అథెంటికేషన్ అండ్ సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏం లేదండి. జస్ట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం కూడా సపోజ్ మీరు ఫేస్బుక్ లాగిన్ అయ్యారండి. మీరు ఫేస్బుక్ లాగిన్ అయ్యారు. అగైన్ వన్ మోర్ టైం మీరు ఫేస్బుక్ లాగిన్ అవుతున్నారు. వన్ మోర్ టైం ఫేస్బుక్ లాగిన్ అయినప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా న్యూ డివైస్ లో కనుక మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు జస్ట్ లాగౌట్ అయ్యి మళ్ళీ అగైన్ లాగిన్ అయింది అయితే జస్ట్ మీరే లాగిన్ అయ్యారని చెప్పేసి ఎలా తెలుస్తుందండి అక్కడ? I think you understood my question. Suppose if you are logging into the any Facebook account and then log out, and again you are logged into the same website. How they know about you whether you are logging or not? How they know whether they are if you are logging or not? యా, ఇట్స్ గుడ్. అంటే సెషన్ కుకీస్ అనేవి మనకి మెయిన్ గా యూజ్ అవుతున్నాయండి. అంటే ఆ సెషన్ ఐడి సెషన్ కుకీస్ మెయిన్ గా. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి బ్రోకెన్ అథెంటికేషన్ అది మెయిన్ గా జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే ఈ WASP టాప్ 10 లో రిస్క్ కానివ్వండి, ఇంపాక్ట్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ లైక్ కంట్రోల్ మెజర్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే ఈ WASP టాప్ 10 ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. నెక్స్ట్ అలాగే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ WASP టాప్ 10 will provide some secure applications and secure websites. Suppose if you are searching anything, suppose WASP top 10, suppose if you are searching WASP top 10 for
mobile. WASP top 10 for mobile and just browse. Okay, wait for 1 minute. Just I will plug in my charger. Suppose WASP top 10 for mobile. అంటే WASP mobile security things అండి. జస్ట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి. These are all the mobile things. That is improper platform usage, insecure data storage, insecure communication, insecure authentication, insecure cryptography, insecure authorization. Next అలాగే code quality. First of all, if you have to perform this WASP top 10, you have to consider this the top 10 vulnerabilities. ఈ WASP టాప్ 10 వల్నరబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఆర్ అదర్వైజ్ మొబైల్ కాదు, లేదా సమ్ ఐఓటీ మాడ్యూల్స్ అనేవి మనం జస్ట్ WASP టాప్ 10 ఫర్ ఐఓటీకి వచ్చినప్పుడు చూడండి, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీస్. వీక్ గెసబుల్ అండ్ హార్డ్ కోడ్ పాస్వర్డ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇన్సెక్యూర్ నెట్వర్క్ సర్వీసెస్, ఇన్సెక్యూర్ ఎకోసిస్టమ్ ఎంటర్ప్రైజెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూర్ పాస్వర్డ్ మెకానిజమ్స్, insecure data transfer and storage, lack of device management. So you have to consider these things, the WASP top 10 vulnerabilities. ఒకసారి చూడండి, ద టాప్ మోస్ట్ ఏంటంటే WASP టాప్ 10 WASP గురించి వస్తుందండి మనకి. ద ప్రాజెక్ట్, ద టాప్ 10. Yeah, these are all the things. These are the things, that is in the sense injection. First of all, injection, broken authentication, sensitive data exposure, XML entities, broken access control, security misconfiguration, cross-site scripting. Cross-site scripting అంటే just like okay, actually my internet connection was lost. From which step do you lost my voice? From which step you lost my voice? So these are all the main the top 10 application security, that is those are the vulnerabilities in WASP top 10. Okay, this is very important. The security penetration testing perspective ఏంటంటే మనకి WASP top 10 is that most important. WASP top 10 రెగ్యులేషన్ ఉండే మనకి ఏంటంటే
we are performing the penetration testing. Okay, and then the penetration testing scenarios. Which type of penetration testing scenarios are there? That is, cross-site scripting is one of the penetration testing scenario, and also the SQL injection, the file upload flaws, the cross-site CSRF అంటారండి, cross-site request forgery, and also the password cracking. Okay, these are all the vulnerabilities available in the Metasploitable. మనకి Metasploitable లో available గా ఉన్న vulnerabilities అండి ఇవన్నీ కూడా. And coming to the SQL injection. SQL injection is the one of the best scenario in the penetration testing perspective. జస్ట్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ అంటే మనం SQL ఇంజెక్షన్ లో ఏం చేస్తామంటే, జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే SQL కమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అది షుడ్ బి MySQL కమాండ్స్ కానివ్వండి, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఏంటంటే కొన్ని కమాండ్స్ కూడా యూజ్ చేసి ఏంటంటే మనం కమాండ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ లేదా వెబ్సైట్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ ఏదైతే ఉందో, అప్లికేషన్ లో ఉన్న ఆ డేటాబేస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం గ్యాదర్ చేయడం కోసం ఈ SQL ఇంజెక్షన్ అనే టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం మనం మెయిన్ గా. జస్ట్ దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద కోడ్ అండ్ అంటే కోడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ద కమాండ్స్, SQL కమాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, బేస్డ్ ఆన్ ద SQL కమాండ్స్ ఓన్లీ దిస్ SQL ఇంజెక్షన్ టెక్నిక్ విల్ బి performed. ఓకే, అండ్ SQL స్టేట్మెంట్స్ లో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేదా సపోజ్ ఏమన్నా యూజర్ నేమ్స్, లాగిన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం మెలిషియస్ కోడ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా త్రూ వెబ్ ఇన్పుట్ ద్వారా మనం ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఇన్ ఎనీ సమ్ స్మాల్ సిచ్యుయేషన్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ సమ్ రాదర్ సిచ్యుయేషన్ ద డేటాబేస్ విల్ బి కాంప్రమైజ్డ్. అంటే డేటాబేస్ ఏదో ఒక సిచ్యుయేషన్ ఏంటంటే కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఆ డేటాబేస్ లో ఉన్న ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఎవరైతే ఆ SQL ఇంజెక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా గెట్ బ్యాక్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ద కామన్ వెబ్ హ్యాకింగ్ టెక్నిక్ అండి. SQL ఇంజెక్షన్ అనేది ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ వెబ్ హ్యాకింగ్ టెక్నిక్స్ లో మెయిన్ గా యూజ్ చేసే వాటిలో SQL ఇంజెక్షన్ ఒకటండి. SQL ఇంజెక్షన్. ఓకే, దీని SQL ఇంజెక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే జస్ట్ వీ కెన్ సీ ప్రాక్టికల్లీ all of you please connect to the Kali Linux. Kali Linux ఒకసారి కనెక్ట్ అవ్వండి అందరూ. Kali Linux కి ఒకసారి కనెక్ట్ అవ్వండి అందరూ. All of you please connect to the Kali Linux. All of you please connect to the Kali Linux. Connected. I can take 1 more minute or 2 more minutes. Okay, after connecting, after connecting, please open the web browser అండి. ఆ వెబ్ బ్రౌజర్ ఏదైతే ఉందో మనకి వెబ్ బ్రౌజర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఫైర్ ఫాక్స్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంటుందండి. We had Firefox web browser in the applications category. In the applications category, application category లో మనకి వెబ్ బ్రౌజర్ అని చెప్పేసి మనకి Firefox ఉంటుందండి. Find it. Will you find it? Or you can face any difficulty. If you face any difficulty, please let me know. Please let me know. All of you opened or not? First of all, please let me know. All of you opened the Kali Linux or not?
అటెండెన్స్ లింక్ ఇస్తానండి, నో ప్రాబ్లం. అటెండెన్స్ లింక్ ఇస్తాను, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇంకా మనకి వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంటుందండి, వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి. వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే నార్మల్ మనకి స్టార్టింగ్ టైంలో ఒకసారి చూపించాను చూడండి. జస్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ అనేది మనకు వర్కౌట్ అవుతుందా లేదని చెక్ చేయడం కోసం వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఫైర్ ఫాక్స్ వెబ్ బ్రౌజర్. ఓకే, in the web browser please browse the metasploitable IP address ఏదైతే ఉందో ఆ metasploitable IP address ని మీరు జస్ట్ బ్రౌజ్ చేయండి. 10.0.2.5. yeah, this is my metasploitable IP address, just please browse it. Just please browse it. 10.0.2.5 metasploitable IP address ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందండి. ఆ metasploitable 2 అని చెప్పేసి మీకు ఏంటంటే PHP కంటెంట్ లో రాసిందండి. ఇది మొత్తం కూడా metasploitable వెబ్ పేజ్ ఆ PHP కంటెంట్ లో రాసింది. జస్ట్ ఏంటంటే ట్వికీ, PHP MyAdmin, multi-day, DVWA, WebDAV అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ 5 ఆప్షన్స్ అక్కడ ఉంటాయి చూడండి. ట్వికీ, PHP MyAdmin, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి multi-day, DVWA, WebDAV. Will you find it? Will you find it? You find it or not? Please respond. Please browse with your IP address. మీ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ యొక్క IP అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో IP అడ్రస్ ని మీరు జస్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ లో బ్రౌజ్ చేయండి. బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏంటంటే అనేబుల్ టు ఫైండ్ సర్వర్ అని వస్తుందా, మీ IP అడ్రస్ ఇవ్వాలండి. మీ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ యొక్క IP అడ్రస్ అనేది మీరు బ్రౌజ్ చేయండి. బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మెటాస్ప్లాయిటబుల్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందండి. ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది మనకి మెటాస్ప్లాయిటబుల్ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ తో ట్వికీ ఒకటి, PHP MyAdmin, multi-day, DVWA, WebDAV. All of you opened or not? Maybe I don't know whether you are following or not. If you are following, please post a message in the chat box. Yes sir, or no sir, or maybe, or doing, or open. If you are posting anything in the chat box, then only I know whether you are doing or not. Or otherwise, maybe I don't know whether you are doing or not. That is why, because it's not a on-site program. This is just like online. Just if you are sitting on somewhere and I am sitting on somewhere, just I am saying somewhat blah blah blah. If you are doing or not, maybe how would I know? If you are post any message in the chat box, just I am understood whether yeah you are doing. If you are doing or not, maybe I know. Okay. Okay. ఇక్కడ మీరు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అండి మీకు మనకి ఇక్కడ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ అని చెప్పేసి మెటాస్ప్లాయిటబుల్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే మనకి PHP కంటెంట్ లో రైట్ చేసిందండి. PHP. So just click on the DVWA. Click on the DVWA అండి. DVWA మీద మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే DVWA అంటే ఏం లేదండి, డామ్ వల్నరబుల్ వెబ్ అప్లికేషన్ అండి. డామ్ వల్నరబుల్ వెబ్ అప్లికేషన్ DVWA అంటే జస్ట్ ఏంటంటే మనం సెక్యూరిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో మెటాస్ప్లాయిటబుల్ లో DVWA డామ్ వల్నరబుల్ వెబ్ అప్లికేషన్. స్టూడెంట్, టీచర్, అలాగే సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ ఇవంతా కూడా ఏంటంటే మనం ఒక ప్రాపర్ లీగల్ వేలో మనం ఆ సైబర్ సెక్యూరిటీ స్కిల్స్ అన్ని కూడా మనం కండక్ట్ చేయడం కోసం, నెక్స్ట్ అలాగే ఆ టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టూల్స్ అన్ని మనకి ప్రాపర్ గా వర్కౌట్ అవుతున్నాయో చెక్ చేసుకోవడం కోసం
ఈ DVW డిజైన్ చేశారండి అఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు. ఓకే, దిస్ ఇస్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద PHP లో రిటర్న్ చేశారు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడండి, మనకి ఎప్పుడైతే లాగిన్ పేజ్ అడిగిందో లాగిన్ పేజ్, లాగిన్కి వచ్చేసరికి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుందండి. వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండి? వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్? వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్? MSF admin, wrong. Anything else? An answer. MSF admin is wrong. Kali is wrong. Username and password. Yeah, admin correct. Okay, then password. Admin 1 2 3 wrong. Kali wrong. Okay, username is admin. MSF admin wrong. Yeah. Sri Durga Mandeep giving the correct answer. Password is the password. ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ గానే సేమ్ పేజీలోనే మీకు మనకు ఉంటుందండి. డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి, డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ అని చూపించేసి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుందండి. ఏవైతే ఆ పాస్వర్డ్ ఆ యూజర్ నేమ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ చూపిస్తుందండి మనకి. యూజర్ నేమ్ ఈజ్ అడ్మిన్ అండ్ ద పాస్వర్డ్ ఈజ్ పాస్వర్డ్. Username is admin and the password is password. If you have to change the password అండి, పాస్వర్డ్ మనం చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. పాస్వర్డ్ కానీ లేదా ఈ లాగిన్ పేజ్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ విష్ we can change also. Okay, this is the on the main page for the DVW. DVW లో మనకున్న ఏవైతే ఉన్నాయో జస్ట్ లైక్ SQL ఇంజెక్షన్ కానివ్వండి, లేదా క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్ కానివ్వండి, లేదా CSRF కానివ్వండి, లేదా సమ్ OS కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కానివ్వండి, లేదా బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ కానివ్వండి, ఇలాంటి అన్ని కూడా ఏంటంటే మనం పెర్ఫామ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు we can perform from here also. Suppose if you want to connect the SQL injection ఉందండి, SQL ఇంజెక్షన్ నేను పెర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాకు యూజర్ నేమ్ ఐడి అని చెప్పేసి వల్నరబిలిటీని చెక్ చేయడం కోసం ఒక ప్రాంప్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఆ SQL కమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, SQL కమాండ్స్ నుంచి నేను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు SQL కమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ SQL కమాండ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ చెక్ ద డేటాబేస్. అంటే డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాబేస్ ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ 1 ఇచ్చినప్పుడు చూడండి, ఐడి వచ్చేసరికి 1 యూజర్ ఐడి, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నేమ్ అడ్మిన్ అండ్ సర్ నేమ్ ఇస్ అడ్మిన్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ర్యాండమ్ యూజర్ నేమ్ 2 ఇచ్చినప్పుడు గార్డన్ బ్రౌన్, 1 more యూజర్ నేమ్ ఇస్ దేర్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి 3, థర్డ్ యూజర్ హ్యాక్ మీ, థర్డ్ యూజర్ ఇస్ హ్యాక్ మీ, అండ్ ద ఫోర్త్ యూజర్ is Pablo Picasso, and the fifth user is Bob Smith, and the sixth user is there is no sixth user, only 5 users are there. So what does it mean? Random గా మనం నంబర్స్ ఇచ్చి ఇలా చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ర్యాండమ్ గా ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ అవుట్పుట్ అండి. అంటే కొంత అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి మనకి ఎలా చూపిస్తుంది,
జస్ట్ రాండమ్ గా మనం కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చి మనం చెక్ చేసుకుంటుంటే ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ అవుట్పుట్. జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే ఐడి కానివ్వండి, లేదా యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, సర్ నేమ్. నెక్స్ట్ అలాగే ఆ యూజర్ నేమ్ కి కొన్ని పాస్వర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద యూజర్స్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఏదో ఒక డేటాబేస్ నేమ్ మనకు తెలియదు. ఆ డేటాబేస్ లో యూజర్స్ ఉన్నాయి. ఆ యూజర్స్ కనుక మనం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఆ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అనేది అది మనం జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే కొన్ని కమాండ్స్ ఇచ్చి పెర్ఫామ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే కొన్ని అవుట్పుట్స్ అనేవి మనకు వస్తున్నాయండి. యూ విల్ గెట్ సమ్ అవుట్పుట్స్. Yeah. Okay, all of you following or not? All of you following, or you will face any problems? అంటే మనకి ఏంటంటే జస్ట్ ర్యాండమ్ గా కొన్ని వాల్యూస్ ఇస్తుంటే, సపోజ్ యూజర్ ఐడి 1 ఎవరు, అడ్మిన్ కి ఏంటి, అడ్మిన్ కి పాస్వర్డ్ ఏంటి, పాస్వర్డ్. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి అడ్మిన్ కి పాస్వర్డ్ అనేది మనకి డిఫాల్ట్ గా తెలుసు. బట్ ఏంటంటే యూజర్ నేమ్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సమ్ గార్డెన్ బ్రౌన్ కానివ్వండి, పాబ్లో పికాసో కానివ్వండి, లేదా సమ్ అదర్ బాబ్ స్మిత్ కానివ్వండి, ఇలాంటి యూజర్స్ అనేవి ఇంకా సమ్ 5 more యూజర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలాగే ఈ 5 more యూజర్స్ కూడా ఏ డేటాబేస్ లో ఉంది, అలాగే ఎన్ని డేటాబేసెస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి మనకి ఈ టోటల్ డేటాబేస్ లో. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ గా త్రూ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అనే ద్వారా మనం ఏంటంటే పెర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అనేది ఇచ్చి మనకి పెర్ఫామ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను చూడండి, ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అనేది మనం ఎప్పుడు మనం బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తామండి. సెక్యూరిటీ హైలో ఉన్నప్పుడు మనం పెర్ఫామ్ చేయొచ్చా? Security, suppose the web application security is very high, then if you perform the SQL injection, obviously no, right? So what we have to do is, first of all we have to set the web application security. And web application security ఉన్న loopholes అనేది మనం just find out చేయడం కోసం ఏంటంటే we have to set the web application security to the low level. ఇక్కడ చూడండి, డివిడబ్ల్యూఏ సెక్యూరిటీ అని చెప్పేసి మనకి డివిడబ్ల్యూఏ సెక్యూరిటీ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఉందండి. డివిడబ్ల్యూఏ సెక్యూరిటీలో మనకు ఉంటుందండి. డివిడబ్ల్యూఏ సెక్యూరిటీ, సపోజ్ ఇక్కడ వచ్చరికి వెదర్ ద సైట్ ఈజ్ ఇన్పుట్ బాక్స్ అనేది మనకి వల్నరబుల్ కాదని జస్ట్ ఏంటంటే నేను ఒక వేరే ఏదో ఒక సింబల్ ఇస్తున్నాను. జస్ట్ ఏంటంటే ఒక సింగిల్ కొటేషన్ ఇచ్చేదండి. అంటే జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే వల్నరబుల్ కాదని చెక్ చేయడం కోసం. యా, ఐ కాంట్ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్ అండి. సపోజ్ చూడండి, ఇది వల్నరబుల్ కాదని చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఏంటంటే ఒక సింగిల్ కోట్ ఒకటి ఇచ్చానండి. సింగిల్ కోట్ కమాండ్ ఒకటి ఇచ్చి సబ్మిట్ చేసానండి. సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఐ కాంట్ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్. వై? బికాస్ అంటే సపోజ్ డేటాబేస్ లో ఎర్రర్ కానీ లేదా ఇలాంటి ఎర్రర్ కానీ ఎటువంటి ఎర్రర్ కూడా నాకు చూపిస్తలేదండి. బట్ ఈ ఎర్రర్ అనేది మనకు చూపించాలంటే జస్ట్ లైక్ సెక్యూరిటీ అనేది మనకి లోలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనం పెర్ఫామ్ చేయాలండి. సపోజ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం చూడండి, డివిడబ్ల్యూఏ సెక్యూరిటీ అని ఇక్కడ చూడండి. డివిడబ్ల్యూఏ సెక్యూరిటీ. సో click on DVW security and set the security level to low. సెక్యూరిటీ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో సెక్యూరిటీ లెవెల్ ని లో సెట్ చేయండి. సెట్ చేయండి. దెన్ సబ్మిట్. Okay, now again click on SQL injection. Click on SQL injection. And now check whether the input box is vulnerable or not. Again give the single quote command. The single quote command and then submit. ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మీకు you have an error in your SQL syntax.
చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందాక మన సెక్యూరిటీ లెవెల్ హైలో ఉన్నప్పుడు అసలు స్క్రిప్ట్ నుంచి ఎటువంటి మనకి అవుట్పుట్ కూడా రాలేదు. బట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఆ స్క్రిప్ట్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అనేది మనకి తగ్గిందో ఇమీడియట్ గా ఏంటంటే మనకి ఏదో ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్ సింటాక్స్ క్వరీ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవడం కోసం. యా మీడియం కూడా అవుతుందండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీడియం కూడా అవుతుంది, హైలో కూడా చేయొచ్చు అండి. హైలో కూడా చేయొచ్చు, మీడియం అనే కాదు హైలో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే వీ కెన్ ఫాలో ఫ్రమ్ ప్రాపర్ సింటాక్సెస్. కొన్ని సింటాక్స్ ఉంటాయి, సింటాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం హైలో ఉన్నప్పుడు కూడా చేయొచ్చు అండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీడియం అనే కాదు హైలో ఉన్నప్పుడు కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే మనం ఆ లోలో ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, అంటే సమ్ ప్రాపర్ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో టైమ్ అప్. యా, okay, that's it for the today, and tomorrow we will see the total complete hands-on session on SQL injection. SQL injection మీద మనం మాన్యువల్ గా ఎలా చేయాలి, నెక్స్ట్ అలాగే ఆటోమేషన్ యూజ్ చేసి, అంటే SQL మ్యాప్ అనేది మనకు ఒక టూల్ ఉందండి, అలాగే ఆ టూల్ యూజ్ చేసుకుని కూడా ఎలా వర్కౌట్ చేయాలని we can see it on tomorrow అండి. We can see it on tomorrow. Okay, if you have any doubts you can ask me.